आज आमे कौन आम इच्छानुसार जीवन काटी चलीचु। जदि आमे आमर पापमय जीवन रे जीवन काटू तेबे समस्या मध्य दे जीवा। आमे लक्ष्य कलु जे अम्नोन निज भौणी को कुदृष्टि रे देखिला, जहा तांको परिवार मध्यरे घोर समस्यार कारण थिला। आमे कौन ईश्वरंको उपरे संपूर्ण निर्भर रखिचु। ईश्वरंको उपरे निर्भरशील जीवन काटुचु कि? जदि ईश्वरंकर विरुद्धाचरण जीवन काटू तेबे ईश्वरंकर आशीर्वाद हरेबा। जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंकर पवित्र नाम रे आपण को ए पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मोर विश्वास आपण एवं आपणकर परिवार भलरे अछंती एवं आपण नियमित ए कार्यक्रम को देखिबा द्वारा ईश्वरंकर वाक्यर आशीर्वाद प्राप्त हेउछंती, आत्मिक जीवन रे वृद्धि लाभ करुछंती। सेथिपाई माने प्रभु को धन्यवाद दो। आपणकर सुचिंतित मतामत आमान को देवा पाई भूलंतु नाही। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउची से नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आम माने ए कथा लक्ष्य करिथिलु जे ईश्वर क्षमा करंती। आमे जेतेबेले आमर पाप स्वीकार करू से आमर पाप क्षमा करंती। से दिन नाथन भाववादी दाऊदंकु ए संवाद देले एवं तद्वारा दाऊदंकर पुनरुद्धार हेई पारला। कारण दाऊद जेतेबेले निजर पाप को हृदबोध कले, से बुझी पारिले, से अनुताप कले एवं ईश्वरंक निकटरे क्षमा मागिले। किंतु दाऊदंकर पिलामानक मध्यरे लागी रहिथिबा व्यभिचार, घृणा, परस्पर को हत्या करिवार विषय आमाने देखुछु। दाऊद करिथिबा मंद कार्यर परिणाम ताहा थिला। आमे देखु जे दाऊदंकर पुत्र अम्नोन आपणा भौणी तामर प्रति कामासक्त हला ओ ताकु भ्रष्ट कला। सेथिर प्रतिशोध तामरर भाई अबशालोम नेइथिवार विषय आमाने देखु। तापरे से जाई लुचि रहिले। अबशालोम निजर पाप पाई अनुताप करिबा आमाने देखु नाहु। दाऊद आपणार पुओ अम्नोन को हरैथिबारु शोक करुथिले ओ अन्य पक्षरे अबशालोम मध्य तांकठारु दूर रे थिबारु से दुख प्रकाश करुछंती। जोयाब जे कि दाऊदंकर सेनापति थिले, से दाऊद एवं तांकर पुओंकर पुनर्मिलनर कार्य करुथवा विषय आम माने ए अध्याय रे देखिबाकू पारुछु। तेबे आसंतु ए संपर्क रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा। साथे प्रभु तुमे चालू अछ ए दीर्घ जीवन पथे, मो पासे जीशु तुमे रही अछ कि आश्चर्य प्रेम सते। मो साथे प्रभु तुमे चालू अछ ए दीर्घ जीवन पथे, मो पासे जीशु तुमे रही अछ कि आश्चर्य प्रेम सते। धूली ठारू हीन मुझे करिन तुच्छ मते, ए जाए बोही आनीच मते कि अतुल्य प्रेम सते। ए जाए बोही आनीच मते कि अतुल्य प्रेम सते।
आसନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକର 13 ଓ 14 ପର୍ବ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଦାଉଦ ଉରିୟକୁ ବଧ କରି ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବାକୁ ଆଣି ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା କରି ରଖିଲେ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିବା ସେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ତାହାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ଼୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟିଲା। ଏପରିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଓ ମା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟିଲା ଓ ଦାଉଦ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 13 ପର୍ବରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବିଷୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର କିପରି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଆମେ ପାପ କରି କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପାର ପାଇଯିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମର ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ଯଦିଓ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି 13 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯାହାକି ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ଓ ଏହା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଘଟଣା ହେଲା, ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବସାଲୋମର ତାମର ନାମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଗିନୀ ଥିଲା। ତାହା ପ୍ରତି ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମ୍ନୋନ କାମାସକ୍ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଅବସାଲୋମ ଓ ତାମାର ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ପିତାମାତା ଏକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାମାର ଅମ୍ନୋନର ଅଧା ଭଉଣୀ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ମାତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 2-4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅମ୍ନୋନ ତାମାର ପ୍ରତି ଏତେ ଦୂର ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ଯେ ସେ ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଭଲ ଭାବେ ଖିଆପିଆ କରୁନଥିଲା, ଫଳତଃ ତାହାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା ଓ ତାହାର ବନ୍ଧୁ ତାହା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ନୋନ ଅବସାଲୋମର ଭଉଣୀ ତାମାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବସାଲୋମକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ତାମାରକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଅମ୍ନୋନ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜୋନାଦବର ଯୋଜନା, ଯିଏକି ଅମ୍ନୋନର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଓ ଅମ୍ନୋନ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବନ୍ଧୁର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଯାୟୀ ସେହିପରି କଲା। 13 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅମ୍ନୋନ ତାହାର ଭଉଣୀ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା କଲା। ତେବେ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅତି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଅମ୍ନୋନ ସିନା ତାମାରକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା କଲା, ମାତ୍ର ଏହା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାମାରକୁ ଘୃଣା କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଅମ୍ନୋନ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ଘୃଣା କଲା। ସେ ତାହାକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରିଥିଲା ତଦପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘୃଣା କଲା। ଏଣୁ ଅମ୍ନୋନ ତାହାକୁ କହିଲା, ଉଠ, ଯା। ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଅମ୍ନୋନ ତାହା ସହିତ ସବୁକିଛି କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ତାହା ନିକଟରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟିଲା? ଏହା କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 16-19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଥିଲା। ଦାଉଦ ଲୁଚିକରି କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଘଟିଲା। ତାମାରକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମସ୍ତକରେ ଭସ୍ମ ଦେଇ ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ଦେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅମ୍ନୋନ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଅପମାନିତ ହେଲା। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 20-21 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟିଲା। ଦାଉଦ ଏଥିନିମନ୍ତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏହିପରି ଘଟିବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ କରାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅତି ମନ୍ଦ ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଘଟିଲା। ସେ ନିଜେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିଲେ। ଅମ୍ନୋନ ତାହାର ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଯାହା କଲା ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁପରି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଥିଲେ? ସେ ନିଜେ ଯାହା ବୁଣିଥିଲେ ତାହା ହିଁ କାଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତର ଜୀବନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପିତାମାତା ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତର ଜୀବନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବା ପରାମର୍ଶ ବୃଥା। ଏହା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପିତାମାତା ହିସାବରେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦାଉଦ ଅମ୍ନୋନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 13 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଅବସାଲମ ଅମ୍ନୋନକୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାରୁ ଅବସାଲମ ଅମ୍ନୋନକୁ ଘୃଣା କଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଗୃହ ଓ ଏହା ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନ। ସେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କଲେ। ଅବସାଲମ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ଅମ୍ନୋନଠାରୁ ତହିଁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଓ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେବେ ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ରଖେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଅବସାଲମ ଅମ୍ନୋନକୁ ବଧ କଲା। ଅବସାଲମ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଓ ଏହାପରେ ସେ ଅମ୍ନୋନକୁ ବଧ କରିଥିଲା। ସେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଓ ଏହି ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେହେତୁ ଅବସାଲମ ଅମ୍ନୋନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଉନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଦାଉଦ ଅମ୍ନୋନକୁ ସେହି ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମ୍ନୋନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭୋଜିକୁ ଯାଇଛି, ଅବସାଲମ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି? 13 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଅବସାଲମ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲା, ତୁମାନେ ଦେଖୁଥାଅ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଅମ୍ନୋନର ଚିତ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅମ୍ନୋନକୁ ମାର, ସେତେବେଳେ ତୁମାନେ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ, ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହିଁ? ବଳ ବାନ୍ଧ ଓ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମ୍ନୋନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଅବସାଲମ ତାହାକୁ ବଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରେ ଜୋନାଦବ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ କେବଳ ଅମ୍ନୋନ ହତ ହୋଇଅଛି। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 33ରୁ 35 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଅବସାଲମ ଅମ୍ନୋନକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 36ରୁ 37 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅବସାଲମର ମାତା ଗସୁର ରାଜାର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅବସାଲମ ଗସୁରର ରାଜା ନିକଟକୁ ପଳାଇଗଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଦାଉଦ ଏହି ବିଦେଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ପଳାଇଗଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଥିଲା ଅବସାଲମ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଥିଲା ତାମାର। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଏହି ଅବସାଲମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶ ଦେଇ ବଢ଼ାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବସାଲମ ଏଠାରେ ଯେଉଁପରି ଅମ୍ନୋନକୁ ବଧ କଲା, ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦାଉଦ ଅମ୍ନୋନର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 38 ଓ 39 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅବସାଲମ ଅମ୍ନୋନକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଫେରିଆସିଲା ନାହିଁ। ଦାଉଦ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଶୋକ କଲେ ଓ ତାହାର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ, କାରଣ ଅବସାଲମ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ହୋଇପାରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପରେ ଅବସାଲମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ଅବସାଲମ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବୁଣୁ ତାହା ହିଁ କାଟୁ। ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ ଯଦିଓ ପାପୀକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପାପ କେବଳ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଏହା ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିବାର ପ୍ରତି, ସମାଜ ପ୍ରତି ତଥା ଦେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲର 14 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 14 ପର୍ବରେ ଅବସାଲମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। କାରଣ ଦାଉଦ ଅବସାଲମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅମ୍ନୋନକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ଦାଉଦ ତାହା ମୁଖକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦାଉଦ ଓ ଅବସାଲମ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଦାଉଦ ଅବସାଲମକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଜୋୟାବ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବସାଲମ ଆଡ଼େ ଅଛି। ଏଣୁ ଜୋୟାବ ତକୟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସେଠାରୁ ଏକ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଣାଇ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଗୋ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଶୋକକାରିଣୀର ବେଶ ଧର ଓ ଶୋକସୂଚକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ। ତୁମ୍ଭେ ତେଲ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୃତ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁ କାଳରୁ ଶୋକକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ହୁଅ। ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ଏଉତାରେ ଜୋୟାବ ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ତାହାକୁ ଶିଖାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୋୟାବ ତକୋୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଓ ସେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବୋଧହୁଏ ବହୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅବସାଲମକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଯେପରି ରାଜା ଅବସାଲମକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ 14 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୋୟାବ ଦାଉଦଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜାଣି ଏହିପରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲା, ଯେପରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଦାଉଦଙ୍କ ମନକୁ ଅବସାଲମ ଆଡ଼କୁ ଭୁଲାଇପାରେ ଓ ଦାଉଦ ଯେପରି ସେହି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣି ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ମନ ଦେବାକୁ ପାରନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଡକାଇ ପଠାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ସେହି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ବିଷୟ ନେଇ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଅବସାଲମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ 14 ପର୍ବର 12 ଓ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ବିଧବା ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାହାର ସେହି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀର ତାଡ଼ନାକାରୀର ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଅଛି। ତାହାର ସେହି କାଳ୍ପନିକ ତାଡ଼ନାକାରୀ ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁପରି ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହିପରି ଅବସାଲମକୁ ତାହାର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିପରି ତାଡ଼ନା ଘଟାଉଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ସେହି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି କାଳ୍ପନିକ ବିଧବା ମା ସଦୃଶ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛି। ସେ ସେହି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଅବସାଲମ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଅମ୍ନୋନ ଯାହା କରିଥିଲା ସେ ତହିଁର ଉଚିତ ଫଳ ପାଇଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅବସାଲମକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ଫଳାଫଳ ଏହିପରି ହେଲା ଯେ ଦାଉଦ ସେହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ଅବସାଲମକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଡକାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହାପରେ 14 ପର୍ବର 14ରୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଶେଷରେ ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତର ପଛରେ ଜୋୟାବର ହସ୍ତ ଥିଲା ଓ ଜୋୟାବ ଯେ ସେହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହିପରି କହିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଖାଇଥିଲା ତାହା ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଜୋୟାବକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବସାଲମକୁ ସେହି ଗସୁରର ରାଜା ନିକଟରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହାପରେ 14 ପର୍ବର 21ରୁ 24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବସାଲମର ମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅବସାଲମର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବସାଲମ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହର ମନୋଭାବ ଧାରଣ କଲେ, ଯାହାକି 15 ପର୍ବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଅବସାଲମ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହାପରେ 14 ପର୍ବର 25ରୁ 27 ପଦରେ ଆମେ ଅବସାଲମର ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଅବସାଲମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି କନ୍ୟାର ନାମ ତାମର ଥିଲା ଓ ସେ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଏହାପରେ 14 ପର୍ବର 28ରୁ 31 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅବସାଲମ ଜେରୁସାଲେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ବାସ କଲା, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅବସାଲମ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜୋୟାବକୁ ଡକାଇଲା,
ମାତ୍ର ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ଲୋକ ପଠାଇଲା, ମାତ୍ର ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏତୁ ସେ ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ଆମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଯୋଆବର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେ ତହିଁରେ ଜବ କରିଅଛି। ଯାଅ, ତହିଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ଅବସାଲମର ଦାସମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ଯୋଆବ ଉଠି ଅବସାଲମ ପାଖକୁ ତାହାର ଗୃହକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମ ଦାସମାନେ କାହିଁକି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ? ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅବସାଲମର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ପରିଚୟ ପାଇପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଯୋଆବ ଅବସାଲମକୁ ଗସୁରର ରାଜା ନିକଟରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ଓ ସେହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅବସାଲମକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଓ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ତାହାକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେହି ଯୋଆବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାର ସମସ୍ତ ଜବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅବସାଲମ ଯୋଆବ ପ୍ରତି ଯାହା କଲା ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍ କଲା? ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ ଓ ପ୍ରତିହିଂସାର ମନୋଭାବ ହେତୁ ସେ ସେହିପରି ଯୋଆବ ପ୍ରତି କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅବସାଲମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳେ। ସେ ବିଦ୍ରୋହର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଯୋଆବ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଆବ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଅବସାଲମକୁ ସେହି ବିଷୟ ଜଣାଇ ତାହାର ଦାସମାନେ କାହିଁକି ସେପରି କଲେ ବୋଲି ଅବସାଲମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଅବସାଲମ ତାହାକୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି? 14 ପର୍ବର 32 ଓ 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ ଅବସାଲମ ଯୋଆବକୁ ଉତ୍ତର କଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କତିକି ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେ ଏଠାକୁ ଆସ। ମୁଁ କାହିଁକି ଗସୁରରୁ ଆସିଲି? ଏକଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମକୁ ପଠାଇବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଥିଲେ ମୋର ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ଯେବେ ମୋ ଠାରେ ଅପରାଧ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ମୋତେ ବଧ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଯୋଆବ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଲା। ତହିଁରେ ରାଜା ଅବସାଲମକୁ ଡକାନ୍ତେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ପୁଣି ରାଜା ଅବସାଲମକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ତେବେ ଅବସାଲମର ଏହିପରି କଥାରେ ଯୋଆବ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଅବସାଲମ ବିଷୟ ନେଇ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲା ଓ ଶେଷରେ ଦାଉଦ ଓ ଅବସାଲମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁନର୍ମିଳନ ଘଟିଲା। ଦାଉଦ ଅବସାଲମକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଓ ଅବସାଲମ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଅବସାଲମକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ତେବେ ଦାଉଦଙ୍କର ଚୁମ୍ବନ ଯଦିଓ ଅବସାଲମ ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନର ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଦାଉଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଅବସାଲମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁ ସେହିପରି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ କ୍ଷମା ଦେଇନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦାଉଦ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଲି, ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମର ସେହି ପରିଚାଳନାର ଆନନ୍ଦକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ପାପରୁ କ୍ଷମା ତଥା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପାପର ପ୍ରତିଫଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ ସେ କାଟିବ। ତେବେ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁପରି ଦୁଃଖ, ରୋଗବ୍ୟାଧି ତଥା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ, ତାହା ନିମନ୍ତେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତ ତାହା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନରକ ବୋଲି ସେପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବା ସେପରି ବିଚାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ତହିଁର ଉତ୍ତର ପାଉଅଛୁ। ଆମେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜର ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲୁ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଓ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରେ। ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାହେଲେ ସେ ସେହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ବିଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ।
तेणु प्रिय बंधु जदिबा यही जगत आम निजर पापर प्रतिफल भोग करूँ मात्र से पाप निमंते अनुताप करी प्रभु यीशु ख्रीष्टंठारे ता स्वीकार करने द्वारा आम पापर उद्धार पाई थाउ और से अनंत मृत्यु बा से अनंत नरकरू निजर जीवन को रक्षा करि थाउ। जेहेतु से प्रभु यीशु ख्रीष्ट आममानकर पापर ऋण को ताहांकर सेही पवित्र रक्त मूल्य स्वरूप दे आममानकु पापर मुक्त करियछन्ति। मनुष्यर पाप निमंते कौनसी पशुर रक्त प्रायश्चित साधन करिपारे नाही, मात्र मनुष्यर रक्त ही प्रायश्चित साधन करिपारे, किंतु ताहा आपणकर बा मोर रक्त साधन करि न पारे, जेहेतु आममाने पापी मनुष्य। मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त ताहा साधन करे, जेहेतु से निष्पाप और निष्कलंक थिले और से समग्र मानव जातिर उद्धार निमंते ताहांकर से पवित्र रक्त दान कले और से ताहा साधन करबा निमंते मानव रूपरे एही धराधाम को अवतरण करी ताहा साधन कले। आउ ताही थिला ईश्वरंकर पूर्व निरूपित योजना, जेपरि ताहांकर लोक माने पापर उद्धार पाई अनंत जीवनर अधिकारी हुअन्ति। सेतिपई जोहन 3 पर्वर 16 पदरे लेखा अछि, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपणार अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही तांकठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। देखंतु ईश्वर जेतेबेले क्षमा दियंती से संपूर्ण भावे क्षमा दियंती, से मन मध्य किछि आक्रोश भाव रखंती नाही और से मध्य चाहंती आम्माने जेपरि सेहीपरि भावे परस्पर को क्षमा करू। तेबे आज पय एइठारे कार्यक्रम स्थगित रखिबा। ईश्वर आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आशा करे आजिर बाइबल अध्ययनटी आपनको भल लागिछि एवं आत्मिक जीवन रे आपण उपकृत होइछन्ति। आमे आज विषय चिंता कलु जे दाऊदंकर गोटे पाप परिवार निमंते समस्यार कारण थिला। से निज पुओ को हरेले, परिवार रे अनेक समस्या आसी पहुँचला। आज आमे कौन आमर स्वेच्छाचारितार जीवन रे बंचिचु कि? जदि आमे पापमय जीवन काटू तेबे समस्या मध्य दे जिबा। आमे कथा लक्ष्य कलु जे अम्नोन निजर भौणी को कुदृष्टि रे देखिला, जहा तांको परिवार पाए घोर समस्यार कारण थिला। आमे कौन ईश्वरंको उपरे निर्भर रखुचु? ईश्वरंको उपरे निर्भरशील जीवन काटुचु? जदि ईश्वरंकर विरुद्धाचरण करू तेबे ईश्वर आशीर्वाद करिवे नाही। आज तो आममानकर समय सरी आसीछि। आसंता कार्यक्रम रे पुणी आपणक सहित साक्षात हब। विदाय नेबा पूर्वरु आसंतु प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता, तुमे दयालु, तुमे क्षमावान, मात्र तुमे मध्य न्यायवान परमेश्वर अट, पापर प्रतिफल दाता अट। दाऊदंकर पाप क्षमा हैला सत्य, किंतु पापर प्रतिफल परिवार मध्यरे देखागला। आम्माने तुमठारु क्षमा पाऊ, मात्र पाप एडे विषाक्त एडे मारात्मक जे तार प्रभाव परिवार मध्यरे प्रवेश करे, पिलामान को ऊपर आसी जाए। हे प्रेमय प्रभु, ए प्रकार अमंगलरू, ए प्रकार अबाध्यतार जीवनरू आम्मान को तुमे उद्धार कर, जेपरि आम्माने पाप क्षमा पाइअछु आउ पाप करिबु नाही, साहाय्य कर। प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे यीशुंकर प्रिय पवित्र नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करूअछु। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधु, आशा करू आपनको आम पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहेले आमको 044490812996 नंबर रे निश्चय गोटिए मिस्ड कॉल देबे। आपनको मिस्ड कॉल आम निमंते अति बहुमूल्य। मु आनंदर सह जणाउछि जे प्रत्येक मिस्ड कॉल दातांको मध्यरु सप्ताह शेषरे जे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबे तांको मनोनीत कराजिवो ओ पुरस्कृत कराजिवो। सेही दर्शक बंधुंक नाम ओ फोटो आम कार्यक्रम शेषरे देखाजिवो। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले पुरीरू ट्विंकल प्रधान ओ परिवार। प्रार्थना और अधिक जानिबा निमंते फोन रे आम सह जोगाजोग करि परिबे। आम टेलीफोन नंबर हैला 9777221415 आउ आम ठिकाना टीवी स्क्रीन रे दिया जाय अछि। धन्यवाद।